یعنی ابھی عمران خان کے بارے میں پی ٹی وی کے اوپر باقاعدہ چلایا گیا اور اس میں اس طرح کا وہ بنایا گیا تاثر کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہ بندہ کوئی جعلی نبوت کا دعویٰ کر دے گا، لیکن یہاں یہ لوگ مذاق بنایا ہوا انہوں نے کہ جی وہ گمراہ کر رہے ہیں، دین کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کو کبھی کوئی پرابلم ہوئی یا کوئی آپ لوگوں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن یا کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے ملکوں کے اندر، پاکستان جیسے ملکوں میں تو ہو ہی جاتی ہے، تو ہوئی تو میں کیا کروں گا، میں نا منہ سے نہیں بولتا، میں کیا کروں وہ ہم خوش تھوڑی ہوتے ہیں گرفتار ہو کے، ہمیں کو مزے تھوڑی آ رہے ہوتے ہیں۔ سر آپ کے لیے بھی وہی والی جیل بنائی گئی ہے جو مریم نواز کے لیے بنائی گئی تھی، یہ بھی ذرا یہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ لڑائی لڑنی ہے یا اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے۔ یہ جو مٹھی بند کی ہوئی ہے نا 70 سال سے ہمارا دم گھٹ رہا ہے، اب یہ مٹھی کھولیں تاکہ پاکستان کو سانس آئے۔ وہ جو چوٹ ایک لگی ہے نا وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، اب اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی جان کیسے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی ابھی عمران خان کے بارے میں پی ٹی وی کے اوپر باقاعدہ چلایا گیا اور اس میں اس طرح کا وہ بنایا گیا تاثر کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہ بندہ کوئی جعلی نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور ان ساروں نے سوشل میڈیا میں اٹھا کے اس کو ڈالنا شروع کر دیا دڑا دڑ۔ یہ ہم کیا کر رہے تھے؟ کیا احسن اقبال کے بازو پہ گولی لگی پورے پاکستان نے مذمت نہیں کی؟ کیا اس کی عمران خان نے خود مذمت نہیں کی؟ کیا اس کی شیخ رشید نے مذمت نہیں کی؟ سب نے کی تھی، لیکن یہاں یہ لوگ مذاق بنایا ہوا انہوں نے کہ جی وہ گمراہ کر رہے ہیں، دین کے خلاف جا رہے ہیں، توہین مذہب لگا دی کسی کے اوپر، 95C کے مقدمے ہو رہے ہیں۔ یہ ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ان کے کارپوریٹ انٹرسٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اب یہ بیٹل لوز نہیں کرنا چاہتے۔ عمران بھائی یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، ججز دلیرانہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی فائلیں بنی ہوتی ہیں، صحافی کمپرومائز کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی فائلیں بنی ہوتی ہیں، تو نوجوانوں کو بتائیں کہ فائلیں بننے سے کیسے بچا جائے اور یہ بنتی کیسے ہیں، یہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ وہ جو ہے وہ فائل نہ بنے۔ ہاں جی دیکھیں آپ کمپرومائز کریں گے آپ کی فائل بن جائے گی، لیکن سوشل میڈیا کے نا میں کچھ اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، میں ایک نیا ماڈل اپنے طور پہ لے کر آ رہا ہوں، لیکن وہ ناٹ فار ایوری ون، لیکن میں اپنے لیے ایک چیز تیار کر رہا ہوں، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بنے گی تو ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے تاکہ کچھ حد تک جو کنٹرول ہے اس سے بھی ہم اوائڈ کریں۔ یعنی ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں تو بڑا کڑا چیک لگتا ہے اس کے اوپر، اور مختلف چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا پہ سختی ہوتی ہے۔ ابھی تو ہم ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ سے گزرے ہیں، پاکستان کے بارے میں آپ جو مرضی بولیں کوئی آپ پہ وہ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے اور شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں آج ادھر خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہم بھی حق سچ پہ ہیں۔ اور یہ جو ہیں خان صاحب اس وقت میرے خیال سے پاکستان کے سربلندی کا جو کام کر رہے ہیں نا، یہ 76 سالوں میں میرے خیال سے اس وقت ہماری اکانومی بہت بہتر ہو جانی تھی، ہمارے سے جو ملک ٹوٹا اس کا ٹکا سٹرونگ ہو گیا، ہم وہیں پہ ہم 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ وہ اگلی جنگیں اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہونی ہے، معیشت کی جنگ ہے، جس کی معیشت سٹرونگ ہوگی وہ کنگ ہوگا، وہی راج کرے گا دنیا پہ۔ بہت اچھے، لیکن عمران بھائی اب آپ نے یہ نہیں ہونا کہ دوبارہ پکڑے جائیں، یہ ہم اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے۔ پکڑے گئے تو پہلے ہم جو ہیں یہ سلسلہ تو جاری رہے، اپنا ہر ایک کا اپنا لڑنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بالکل میرا بولنے سے لڑنے کا طریقہ ہے، بالکل قلم کے ساتھ ہے نا۔ تو میں نے انہیں پہلے یہ آفر کیا تھا کہ ایکچولی میرے گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہے، میں نے اس لیے انہیں کہا تھا کہ دیوار پھلانگ کے مت آنا، اس کا نقصان ہوگا، اور آپ دروازے سے آ جائیں۔ میں نے صاف بات ان کو کہی تھی، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ FIR یا سرکاری کاغذ لے کر ایک آدمی آ جائے موٹر سائیکل پہ، میں اس کے پیچھے بیٹھ کے آ جاؤں گا، لیکن آپ قانونی طریقے سے آئیں۔ جو دیوار پھلانگے گا، جو ادھر سے آنے کی کوشش کرے گا، ادھر جنگل والی سائڈ سے آنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے نا، یہاں میری فیملی رہتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا وہ میرا پہلا فرض ہے۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری یہی لڑائی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں مجھے لوگ کہتے ہیں، اور میں نے جب یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کو ٹکر دیں گے تو کیسے دیں گے؟ کیا آپ سے بندوقیں چھین لیں گے یا آپ کے دفتروں میں گھس جائیں گے یا آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے؟ یہ ٹکر ایسے نہیں دیں گے۔ اپنے ملک کے اندر ہے کچھ لوگ غلط فیصلے کر رہے ہیں، غلط پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے بند کمروں کے اندر پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، 22 کروڑ لوگوں کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ لگایا ہوا ہے،
ये उन लोगों को टक्कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मिडिल क्लास है। देखिए इससे पहले जब भी कभी हुआ तो पिसे हुए तबकात को पीसा गया, ये तबकात बेहतर है, ये मिडिल क्लास को शऊर आ रहा है, वो इसलिए आवाज़ उठा रही है। तो ये मेरी गुजारिश थी, मैं ये कह रहा था और मैं अभी भी इसके ऊपर कायम हूँ। और हमारा जो लड़ने का तरीका है, गिरफ्तार करेंगे, अंदर बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए आवाज़ बंद हो जाएगी, जब छोड़ेंगे वापस आएंगे, वहीं से हम शुरू कर देंगे। मैं तो यही काम आता है, मुझे यही काम करूँगा मैं। वो हम खुश थोड़ी होते हैं गिरफ्तार होके, हमें को मजे थोड़ी आ रहे होते हैं। सर आपके लिए भी वही वाली जेल बनाई गई है जो मरियम नवाज के लिए बनाई गई थी, ये भी जरा आज बता दें। वो मैं पता क्या, इससे बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए कभी कहता नहीं हूँ कि लोगों को, मैं कभी भी खौफजदा नहीं करना चाहता। मैं लोगों को हौसला देने वाला आदमी हूँ, उम्मीद देने वाला आदमी हूँ। तो आप लोग उम्मीद रखिए, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, और जितनी दफ़ा भी आएगा उतनी दफ़ा गुजर जाएगा। सर एट द एंड बता दें कि इलेक्शंस कब नजर आ रहे हैं आपको होते हुए? कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर भाई, 90 दिन के बाद जाएंगे तो वो इलेक्शन नहीं होगा। 90 दिन के बाद जाएंगे तो फिर वो ये एक्चुअली पाकिस्तान की आइन को वायलेट करेंगे, और आइन पाकिस्तान शुड बी अवर रेड लाइन। हम सबको देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर आदमी का अपना अपना एक रेड लाइन है ना, हमारा भी एक होना चाहिए। आइन पाकिस्तान हमारी रेड लाइन होनी चाहिए, उसको लिखा हुआ है, और उसके अंदर 90 डेज हैं, और उसी बुनियाद पे हुकूमतें ख़त्म की गई हैं। तो फिर अब 90 डेज के अंदर करवाएं इलेक्शन। अच्छा सर, वज़ीर आला पंजाब भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा बता दें कि उन्होंने कोई आपकी मुजम्मत की, गिरफ्तारी की, या उन्होंने सपोर्ट किया? He would be happy। अच्छा सर, जैसे एक शेफर्ड होता है, वो बकरियों को हाँकता है अपनी सोटी से, चल भाई इधर, चल भाई इधर। इस अवाम को 76 साल से ऐसे ही हाँका जा रहा है, अभी भी ये अवाम में शऊर आ गया। अब आपको क्या लगता है? सर जो बाचा खान थे ना, उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आखिरी लड़ाई पंजाब में लड़ी जाएगी। मुझे लगता है कि उसका आगाज़ हो रहा है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड करना है कि उन्होंने ये लड़ाई लड़नी है या इस मामले को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि मुट्ठी खोलो। ये जो मुट्ठी बंद की हुई है ना, 70 साल से हमारा दम घुट रहा है, यहाँ से पब्लिक ने आगे पकड़ लिया है, इधर से रिलीफ चाहिए। अब ये मुट्ठी खुलनी चाहिए, अब ये मुट्ठी खोलें ताकि पाकिस्तान को सांस आए। लेकिन कुछ लोकल ने लाइन क्रॉस की और उन्होंने कहा जो गैर मुल्की यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली चाइनीज़ के बारे में, उनको निकालने का भी मुतालबा किया गया और बड़े सख्त स्टेटमेंट किए गए। अब उनकी अरबों डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है और वो वहाँ पे काम करते हैं। मामला ये है कि उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस रियासत की है। अब जब इस किस्म के थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आते हैं तो फिर ये मामला रियासत पे चला जाता है, और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, उन सब की मैं मजम्मत करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात की दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं, वो बजाय इसके कि वो अपना ज़ाती फ़ायदा देखने के संजीदगी से सामने आए, वो 50,000 लोग हैं, उनका मसला हल करें। 50,000 लोगों को एक इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एडजस्ट करना इट्स अ पीनट, और वो कर सकते हैं। तो उन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा फैसले किए जाएं। ज़बरदस्ती आप ये काम करेंगे तो एक अच्छी प्रेसिडेंट नहीं होगी। पूरी दुनिया में लोग ज़बरदस्ती करते हैं ये काम, पूरी दुनिया में ज़बरदस्ती करते हैं, इंडिया में भी, अभी सऊदी अरब में हो रहा है। न्यूम सिटी जो बन रहा है, वहाँ के जो सदियों से रहने वाले बाशिंदे हैं, उनको कैसे उठाया जा रहा है आपको पता है? वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी खबर भी नहीं छपती। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें पूरी दुनिया की तरह नहीं करना चाहिए। ज़रा तहजीब के साथ और मुहज़्ज़ब अंदाज में उनको बेहतर मौके देकर उनके अपने लोगों को एंगेज करके उनको वहाँ से रिमूव किया जाए और उनको ज़्यादा शेयर दिया जाए वहाँ। तो ये मेरी गुजारिश है। अच्छा, मेरी आप लोगों से आज पहली मीटिंग है यंग मीडिया एसोसिएशन से। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको तरक्की दे, कामयाबी दे और बेहतरीन फ्यूचर आप सबके हों। आमीन। आप लोगों ने आवाज़ उठाई, मैं उसके लिए आप लोगों का मशकूर हूँ। मैं अभी यहाँ पे आप लोग कह रहे थे कि आप लोग मेरा साथ देंगे, कभी भी गैर मशरूत साथ मत दीजिएगा। आपको लगे मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरे साथ खड़े हो जाएं। आपको लगे मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे पे नुक्ता चीनी कीजिए। क्या बात है। और आप ये कहिए कि ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा, ताकि मुझे भी, मेरे अंदर ये ज़ोम पैदा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई अगले को लूँ। तो वो और तनकीद को बड़ी पॉजिटिवली हमें सबको लेना चाहिए। नहीं, हमें लगा तो इमरान भाई हम वहाँ पहुँचे थे ना आपके लिए। दूसरी गुजारिश ये है कि जब आप लोग ये कह रहे हैं कि कभी आप लोगों को, ये यंग मीडिया एसोसिएशन को कभी कोई प्रॉब्लम हुई या कोई आप लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो हो ही जाती है, तो हुई तो मैं क्या करूँगा? मैं ना मुंह से नहीं बोलता, मैं क्या करूँगा। वेल डन। मैं, मेरी जो कैपेसिटी है, जितनी मेरी हैसियत है, उसके मुताबिक मुझे जो ठीक लगता है। देखिए, मैं
मैं जो काम भी करता हूँ बोल के करता हूँ, किसी को सुन तो मैं जाके मार नहीं सकता, सही लेकिन जो मेरा अपना काम है वो मुझे करना आता है। मैंने अरशद भाई के मामले में एक बात कही थी, मैं उस पर आज भी पहरा देता हूँ। मैंने कहा था तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें मरने के अलावा और बहुत कुछ आता है। तो वो जो बहुत कुछ आता है उन्हीं में से ट्राई करता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ थोड़ा आपके अल्फाज कुछ उनकी तरह ही बजते हैं उनको। लगभग 3-3.5 महीने तक मैं अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में ट्रैवल नहीं करवा सका कि मेरी वजह से इनके ऊपर हमला ना हो जाए। वो ऐसा टाइम था कि मैं अपने इस घुटने के ऊपर पिस्तौल रखता था ऐसे पकड़ के और इस हाथ से गाड़ी चलाता था।